Hello dear students, in the previous lecture we seen some examples based on the differentiation, and at the end of previous lecture we started our discussion over the partial differentiation. So let's continue the concept of partial differentiation. So as the name indicates, here we are differentiating the things only partially, and it is done when there are several variables. Up till now we seen that y is function of x. Such kind of example we seen. Instead of y we can say u is equal to fx. For example, suppose name of one of the variable is u and other variable is x. So here there are only two variables. Okay, one is dependent and other is independent. Two variables are there. So at such instance we can completely differentiate it. We can bring about its complete differentiation. But when the number of variables are more, for example, there are x and y, two variables, and u is one of the variables. So in total here we can see three variables. Or there may be some instances when there are three variables. So at such instance we bring about the partial differentiation, because at one time we can differentiate with respect to one variable and other variables are kept constant. For example, in this case, in the first case, we can differentiate this u as du, not du by dx. So it is not du by dx now. In partial differentiation, we differentiate it as du. So where is dx? जसं आपण कंप्लीट डिफरन्शिएशन मध्ये या इथे आपण काय करत होतो, du by dx करत होतो. This is u and this is x. We differentiate the dependent variable with respect to independent variable. But here there are more than one independent variable, and that's why we are not differentiating it like this, but we differentiate it in this way. Now see, there are two variables here. So we will differentiate this u with respect to one variable by keeping other variable constant. We will keep this y as a constant, and then here we will write this dx. जो आपल्याला इथे आपण लिहित होतो तो dx आता इकडे न लिहिता इकडे आपल्याला लिहायचं. आता इथे आपण काय केलं, y ला कॉन्स्टंट ठेवलं आणि x च्या अगेन्स्ट डिफरन्शिएशन केलं. पण मग हे पूर्ण झालं का? इथे नाही झालं, कारण आता दुसरा व्हेरिएबल बाकी तुमचा y. नाउ at second time differentiate this u with respect to y by keeping x constant. Differentiate u with respect to y by keeping x constant. And now write this dy here. So in this way we can differentiate this u with respect to x and y one by one. And that's why it is called as partial differentiation.
This is partial differentiation. This is partial differentiation. ओके, आपण एका वेळेस एका व्हेरिएबलच्या अगेन्स्ट डिफरन्सिएशन करतोय, दुसऱ्याला कॉन्स्टंट ठेवतोय, त्यामुळे याला पार्शियल डिफरन्सिएशन म्हणतात. आता इथे 3 व्हेरिएबल आपण दाखवले. सो हियर वी कॅन डिफरन्शिएट दिस u as du is equal to deva u by deva x. Okay, we are differentiating with respect to x, so y and z must be constant. इथे कॉमा देतो मी, y comma z, these are constant dx, plus now I will differentiate with respect to y, deva u upon deva y. y च्या रिस्पेक्टिव्ह आपण डिफरन्सिएशन करतोय, सो x and z must be constant. x and z are now constant. y च्या अगेन्स्ट डिफरन्सिएशन आहे म्हणून dy, प्लस नाउ डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू z, सो deva u upon deva z. नाउ x and y are constant. X and y are constant. As the differentiation is against z, there will be dz at last. So in this way, we differentiate with respect to one variable by keeping other variables constant. And we make the summation of all these partially differentiated terms. या सगळ्यांची आपण बेरीज करतो. आता इथे deva u by deva x, मग u साठी काही ना काही व्हॅल्यू असेल, काही इक्वेशन असेल. मग हे डिफरन्सिएशन करताना आपण तेच रूल वापरणार आहे जे आपण कंप्लीट डिफरन्सिएशन मध्ये वापरले होते. तशाच प्रकारचे रूल्स आपल्याला इथे सुद्धा वापरावे लागतील. So that will be clear after solving one example. So let us solve the example at first. हे एवढं पुसतो मी, हा फॉर्म्युला राहू देऊ, मला वाटतं ते राहू देतो म्हणजे तुम्हाला पुढे समजायला सोपं जाईल. See, the example is u is equal to 3x square minus y square. u is equal to 3x square minus y square. Find du, and we are asked to find du. So how it can be done? We know the general formula. हे पहा, आता इथे x आणि y हे दोन व्हेरिएबल इथे दिलेले आहेत या बाजूला, त्यामुळे आपल्याला हा फॉर्म्युला वापरावा लागेल. du is equal to deva u by deva x dx plus deva u by deva y dy. This formula we are going to use. मग आता एक एक टर्म याच्यातली फाइंड आउट करू आपण, है ना. पहिल्यांदा deva u by deva x, deva u by deva x by keeping y constant dx हे फाइंड आउट करू. ही पहिली जी टर्म आहे ही अगोदर आपण फाइंड आउट करू, नंतर सेकंड टर्म जी आहे ती फाइंड आउट करू आणि दोघांची बेरीज करू. ओके, सो deva by deva x, u च्या जागी आता हे इक्वेशन, कारण u चं करायचं आहे आपल्याला डिफरन्सिएशन. So it will be 3x square minus y square आणि हा dx. हा dx पण तुम्ही नंतर लिहिला तरी चालेल. हा dx जो आहे हा शेवटी लिहिला तरी सुद्धा चालेल. दॅट इज इक्वल टू, आता बघा इथे वजाबाकीचं आलेलं आहे, मग आपण कंप्लीट डिफरन्सिएशन मध्ये काय करायचं, dy dx ऑफ 3x स्क्वेअर मायनस dy dx ऑफ जे काही टर्म असेल ते
सेम तसंच इथे करायचं आहे. वजाबाकी आहे ना, मग यांचं वेगवेगळी वजाबाकी करा. डॅबा बाय डॅबा एक्स ऑफ 3x² याला बाहेर काढून घेतलं. ठीक आहे, हा dx लिहू शकतो आपण या इथे. मायनस डॅबा अपॉन डॅबा एक्स ऑफ y². ठीक आहे, हे जे इक्वेशन होतं त्याला आपण सेपरेट आउट करून घेतलं आणि सेपरेशनसाठी आपण तोच रूल वापरला जो आपण साध्या डिफरन्सिएशन मध्ये वापरत होतो. आता याला तसंच सोडवा. साध्या डिफरन्सिएशन मध्ये आपण काय करत होतो, 3x² वगैरे असं जर आलं तर आपण काय करायचं, 3 इज कॉन्स्टंट इन मल्टिप्लिकेशन विथ दिस व्हेरिएबल. मग या 3 ला आपण बाहेर काढून घ्यायचं. x² डिफरन्सिएशन कसं करत होतो आपण, x⁻n चा फॉर्म्युला 2x⁻2 - 1 म्हणजे 2x. 2x multiplied by 3 it is 6x dx minus आता डॅबा y² अपॉन डॅबा x हे कसं येईल. see here this y is constant this time. आता आपण सध्या हे जे डिफरन्सिएशन करतोय यामध्ये आपण y कॉन्स्टंट घेतलेला आहे आणि इथे हा कॉन्स्टंट एकटाच आहे. असं कोणाच्या मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन मध्ये वगैरे नाही आहे. स्क्वेअर जरी असला तर स्क्वेअर म्हणजे काय, y मल्टिप्लाइड बाय y, दोघं कॉन्स्टंटच है ना. सो डिफरन्सिएशन ऑफ द कॉन्स्टंट इज 0 हे आपल्याला माहिती आहे. सो -0 जो तुम्ही नाही लिहिला तरी चालेल. तर पहिली टर्म आपल्याला सापडली, इट इज 6x dx. आता सेकंड टर्म फाइंड आउट करा. डॅबा अपॉन डॅबा y ऑफ u बाय कीपिंग x constant dy. सेकंड टर्म जी आहे ती आपण फाइंड आउट करू आता. So it will be डॅबा upon डॅबा y of 3x² - y² dy. u ची व्हॅल्यू आपण तिथे लिहून घेतली 3x² - y². पुन्हा याला फोडून घ्या, असं सेपरेट आउट करा. किंवा जर तुमची प्रॅक्टिस झालेली असं वाटत असेल, ॲट दॅट टाइम डॅबा अपॉन डॅबा y ऑफ 3x², x इज कॉन्स्टंट. ओके, 3 तुम्ही बाहेर काढाल, मग डॅबा x² अपॉन डॅबा y, x इज कॉन्स्टंट म्हणजे त्याचं डिफरन्सिएशन 0 होईल. 3 मल्टिप्लाइड बाय 0 0च होईल. ही पूर्ण टर्म जी पहिली इट विल बी 0 इन दॅट केस. ठीक आहे, आपण लिहून घेऊ तरी पण 3 डॅबा अपॉन डॅबा y ऑफ 3x² माइनस डॅबा अपॉन डॅबा y ऑफ y² dy. ही अशी टर्म लिहिली. पहिली टर्म जी लिहिली आपल्याला लक्षात आलं की x इज कॉन्स्टंट. ओके, as x is constant it is in multiplication with another constant, so differentiation of this constant will be 0. So it will be 0 minus differentiation of y², काय येईल ते 2y. x⁻n चा फॉर्म्युला वापरा, it will be 2y आणि dy आहेच पुढे. तो पहिली टर्म आली 6x dx, दूसरी आली -2y dy. सो du इज इक्वल टू, देअरफॉर du इज इक्वल टू, या दोघांची बेरीज आपण करतोय म्हणजे 6x dx -2y dy. So in this way we can solve the partial differentiation. एकदा बघा एक्झाम्पल व्यवस्थित.
So now let us see the next example. हे पुसून टाकतो मी आता. I hope you are keeping your notebooks with you. तुमच्या नोटबुक तुमच्या जवळ असतील आणि तुम्ही एक्झाम्पल सोडवत असाल असं मी अज्युम करतो. नेक्स्ट एक्झाम्पल, u इज इक्वल टू 5x square y plus 3xy square. Find du. So let us solve it. आपल्याला माहिती आहे की डिफरन्शिएशन कसं करायचं. So du is nothing but delta u upon delta x, y constant dx plus delta u upon delta y, x constant dy. This is our formula. So solve one by one. Take the first term. So delta u upon delta x keeping y constant dx is equal to delta upon delta x. आपण delta upon delta x लिहून घेतला. ओके, आता y कॉन्स्टंट आहे वगैरे आपण इकडे लिहिला. इट इज सफिशियंट. या इकडे पुन्हा पुन्हा ते रिपीट करायची गरज नाही. विनाकारण ते दिसायला कॉम्प्लिकेटेड दिसेल. जिथे गरज असेल ना तिथे आपण दाखवतो बऱ्याचशा गोष्टी. The value of u is 5x square y plus 3xy square dx. हा इथला dx आपण इकडे लिहिला. करा, याला सेपरेट करा टर्म्स. delta upon delta x of 5x square y dx प्लस, इथे प्लस आहे म्हणून प्लस. ओके, delta upon delta x 3xy square dx. आपण या इक्वेशन्सला वेगवेगळं करून घेतला. हा एवढा भाग आपण इकडे घेतला आणि हा एवढा त्या बाजूला घेतला. नाउ डिफरन्शिएट इट. आता हे डिफरन्शिएट करताना एक लक्षात घ्या की आपण y कॉन्स्टंट घेतलेला आहे. ओके, y इज कॉन्स्टंट. मागच्या एक्झाम्पल मध्ये y स्क्वेअरचं डिफरन्शिएशन आलं होतं ज्याला आपण 0 म्हटलं. पण आता इथे बघा, हा जो y आहे, धिस y इज इन मल्टिप्लिकेशन विथ दिस व्हेरिएबल. इट इज नॉट अलोन. तो एकटा नाही आहे. मागच्या वेळेस तो एकटा होता, इथे मात्र तो एकटा नाही आहे. इट इज इन मल्टिप्लिकेशन विथ व्हेरिएबल. आणि असा मल्टिप्लिकेशन मध्ये असल्यामुळे त्याला सुद्धा तुम्हाला कॉन्स्टंटच म्हणावं लागेल. सो दिस 5 अँड y बोथ आर कॉन्स्टंट विच कॅन बी टेकन आउट ऑफ दिस डिफरन्शिएशन. या दोघांना तुम्ही डिफरन्शिएशनच्या बाहेर घेऊ शकता. delta upon delta x of x square. फक्त x स्क्वेअरचं इथे डिफरन्शिएशन होईल. ओके, आता हे इतकं डिटेलमध्ये न घेता मी डायरेक्ट घेतो. हे फक्त तुम्हाला समजावं म्हणून एवढं लिहिलंय. आता डायरेक्ट इथे रिझल्टच लिहू एक प्रकारे. सो 5 अँड y आर कॉन्स्टंट. सो ओनली x स्क्वेअर विल बी डिफरन्शिएटेड. x स्क्वेअरचं डिफरन्शिएशन काय होईल? 2x है ना. x रेज टू n चा फॉर्म्युला वापरतोय आपण. सो इट्स डिफरन्शिएशन विल बी 2x. 2x मल्टिप्लाइड बाय 5y. 5 दुणे 10. सो इट विल बी 10xy. It will be 10xy dx.
ओके, डॅबा अपॉन डॅबा एक्स ऑफ 3xy स्क्वेअर. आता इथे तेच y इज कॉन्स्टंट, त्यामुळे हा y स्क्वेअर आणि हा 3 हे दोघं कॉन्स्टंट असल्यामुळे बाहेर येतील आणि डिफरन्सिएशन फक्त एकट्या x चं होईल. म्हणजे इथे काय राहिलं, डॅबा एक्स अपॉन डॅबा एक्स, सो इट विल बी 1 है ना, इन मल्टिप्लिकेशन विथ 3y स्क्वेअर, सो इट विल बी 3y स्क्वेअर dx. ओके, आता इथे dx कॉमन काढायचं असेल, यू कॅन टेक इट ॲज कॉमन. सो सिम्पली यू कॅन राईट 10xy प्लस 3y स्क्वेअर आणि ब्रॅकेट देऊन dx. दिस इज द फर्स्ट टर्म. ही पहिली टर्म झाली आपली. व्यवस्थित बघा, कन्फ्यूज होण्याचं काही कारण नाही. इथे जे कॉन्स्टंट होते ते आपण डिफरन्सिएशनच्या बाहेर काढले आणि जर एकट्या कॉन्स्टंटचं जो कोणत्याच व्हेरिएबलच्या मल्टिप्लिकेशन मध्ये किंवा डिव्हिजन मध्ये नाही असा कॉन्स्टंट असेल, that time we take the differentiation as 0. But if the constant is in multiplication with some variable, then it is not 0. Then they are taken out of the differentiation. Okay. आता सेकंड टर्म आपण बघू. डॅबा u upon daba y keeping x constant dy is equal to. आता ते खाली लिहितो मी कारण समोर फळापूरच नाहीये. सो इट इज daba upon daba y of 5x square y plus 3xy square dy. पुन्हा यांना सेपरेट करू शकतो आपण. डॅबा अपॉन डॅबा y ऑफ 5x स्क्वेअर y dy प्लस डॅबा अपॉन डॅबा y ऑफ 3xy स्क्वेअर dy. सेपरेट करून घेतलं. नाउ डिफरन्शिएट विथ रिस्पेक्ट टू y. आता y च्या अगेन्स्ट डिफरन्सिएशन असल्यामुळे या इथे हा 5x स्क्वेअर जो आहे इट विल बी आउट ऑफ द डिफरन्सिएशन आणि एकट्या y चं इथे डिफरन्सिएशन होईल. डॅबा y अपॉन डॅबा y मीन्स 1. म्हणजे इथे राहिलं काय 5x स्क्वेअर dy प्लस डॅबा अपॉन डॅबा y ऑफ 3xy स्क्वेअर dy. 3x कॉन्स्टंट झाला, y स्क्वेअरचं डिफरन्सिएशन 2y असं झालं. 3x मल्टिप्लाइड बाय 2y इट विल बी 6xy. which can be written as 5x square plus 6xy dy. पहिली टर्म ही आली, दुसरी टर्म सॉल्व केल्यानंतर ही आली. दोघांचं आता काय करायचं, आपल्याला बेरीज करायची आहे. ओके, सो यू कॅन राईट इट. इथे लिहितो कारण फळा मोठा पाहिजे मॅथमॅटिक्स साठी. सो du इज इक्वल टू 10xy प्लस 3y स्क्वेअर dx प्लस 5x स्क्वेअर प्लस 6xy dy. सो दिस विल बी द फायनल आन्सर. या दोघांची बेरीज शेवटी आपण लिहिली.
Okay, so this much examples are sufficient for partial differentiation. Now we shall move to the next point. Next part is integral calculus. So what is integral calculus? Before this we have seen the differential calculus. डिफरन्शियल कॅल्क्युलस मध्ये काय होतं, आपण स्मॉल चेंज बघत होतो है ना. एखादा मोठा चेंज असेल, समजा एखादी प्रोसेस अशी काहीतरी होते, मग आपण काय करायचो, दिस इज इनिशियल स्टेज, दिस इज फायनल स्टेज. फायनल मायनस इनिशियल इट गिव्ह टोटल चेंज. पूर्ण चेंज किती झाला ते आपल्याला समजेल. पण आपण काय केलं, याच्यातला छोटा जो पार्ट होता, स्मॉल चेंज जो होता, तो आपण बघितला होता. स्मॉल चेंज जो होता त्याला आपण डिफरन्सिएशन असं म्हटलं. म्हणजे थोडक्यात काय की ही एखादी वस्तू असेल, तिचे तुकडे केले आपण, छोटे छोटे तुकडे केले, ब्रेकिंग केलं, डिफरन्शिएट केलं. ओके, इट इज कॉल्ड ॲज डिफरन्सिएशन. वेगवेगळं करणे, डिफरन्स निर्माण करणे, वेगवेगळं करणे है ना, तुकडे करणे. इट इज कॉल्ड ॲज डिफरन्सिएशन. आता याच्या उलट समजा आपल्याकडे असे ऑलरेडी छोटे छोटे पार्ट्स आहेत, या सगळ्यांना आपण एकत्र केलं तर काय होईल, एकत्र केल्यामुळे आपल्याला सलग काहीतरी मिळालं है ना. सो अपोजिट टू द डिफरन्सिएशन इज इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन म्हणजे एकात्मता. आपण म्हणतो ना नॅशनल इंटिग्रेशन, इंटिग्रिटी प्लेज आम्ही घेतली व एकात्मतेची शपथ आम्ही घेतली. एकात्मता, एक कडणे म्हणजे इंटिग्रेशन कडणे. तर आपण काय केलं, छोटे छोटे जे पार्ट्स होते त्या सगळ्यांची बेरीज केली, त्यांना एकत्र आपण केलं. म्हणजे आपण काय केलं, आपण समेशन केलं. दिस इज सिम्बॉल फॉर समेशन है ना. हे जे छोटे छोटे तुकडे होते, तुकड्यांना आपण डेल्टा म्हणतोय, डेल्टा वाय. यांचं सगळ्यांची आपण बेरीज केली आणि फायनली आपल्याला एक कंप्लीट वाय मिळाला, कंप्लीट काहीतरी मिळालं. सो दिस समेशन, दिस कलेक्शन, याला कलेक्शनही म्हणता येईल, समेशनही म्हणता येईल, इज कॉल्ड ॲज इंटिग्रल कॅल्क्युलस. याला इंटिग्रेशन असं म्हणतात. आणि ज्याच्यात इंटिग्रेशन केलं जातं त्या कॅल्क्युलेशनला इंटिग्रल कॅल्क्युलस असं म्हणतात. इंटिग्रेशन साठी सिम्बॉल हा वापरला जातो. दिस इज द सिम्बॉल फॉर इंटिग्रेशन. दिस इज द सिम्बॉल ऑफ इंटिग्रेशन. ओके, मग आपण आता याचे काही फॉर्म्युले बघू आणि सोबतच काही एक्झाम्पल्सही बघू. डिफरन्सिएशन पेक्षा आता याच्यामध्ये थोडं वेगळं आपल्याला फॉर्म्युले बघायला मिळतील. काही रूल सारखेही असतील, जसं आपण समेशन आणि सबस्ट्रॅक्शनचं त्यात म्हटलं होतं की बेरीज असली तर आपण इंडिव्हिज्युअल टर्म्सची डिफरन्सिएशन करायचो आणि बेरीज घ्यायचो. वजाबाकी असली आपण इंडिव्हिज्युअल टर्मचं डिफरन्सिएशन घेऊन त्यांची वजाबाकी दाखवायचो. ते फॉर्म्युले सारखे आहेत, पण बाकी जे आहे बाकीचे फॉर्म्युले वेगळे आहेत. ते आपल्याला बघताना लक्षातच येईल. सो फर्स्ट फॉर्म्युला इज इंटिग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन. डिफरन्सिएशन मध्ये आपण पाहिला होता फॉर्म्युला, एक्स रेस टू एन चा फॉर्म्युला.
इंटिग्रेशन ऑफ x रेज टू n dx. dx असतोच, हा नाही पार्ट सोडत याच्यामध्ये, इंटिग्रेशन मध्ये dx आहेच. So the formula is x raised to n plus 1 divided by n plus 1 dx. हा फॉर्म्युला आहे. इंटिग्रेशन ऑफ x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 divided by n plus 1. डिफरन्सिएशन मध्ये आपण वेगळं केलं होतं, तिथे आपण nx raised to n minus 1 केलं होतं, तिथे n minus 1 होतं, इथे आपण n plus 1 करतोय. तिथे आपण n ला समोर आणायचो मल्टिप्लिकेशन करायला, इथे तो डिनॉमिनेटर घेतलाय तो सुद्धा +1 करून, है ना. तर हे फॉर्म्युल्यामध्ये बदल आहे. आणि आता इथे अजून एक गोष्ट देतात, प्लस c. दिस कॉन्स्टंट इज इंट्रोड्युस्ड हिअर, जो तिथे नव्हता. डिफरन्सिएशन मध्ये आपण असा कुठला कॉन्स्टंट वगैरे घेतला नाही, इथे मात्र आपल्याला कॉन्स्टंट घ्यावा लागतो. आता याच्यामध्ये ऍक्च्युली इंटिग्रेशन दोन प्रकारचे असतात, एक इंटिग्रेशन विदाउट लिमिट आणि दुसरं म्हणजे इंटिग्रेशन विथ लिमिट. तर जिथे विदाउट लिमिट असेल, आपल्याला इथे लिमिट्स दिलेले नाही ना, की हे इंटिग्रेशन कुठपर्यंत करायचं, गोळा करायचे कुठपर्यंत करायचं, है ना. शाळेत वगैरे तुम्हाला सांगायचे ग्राउंड मधले खडे गोळा करा, मग खडे उचलायचे तर कुठून कुठपर्यंत ते सांगितलेलं असायचं तुम्हाला, की बा इथल्या ग्राउंड मधलेच उचला, पूर्ण बोधवड मधले उचलू नका, है ना. तुम्हाला लिमिट दिलेलं आहे ग्राउंडचं. तसं इथे सुद्धा इंटिग्रेशनला लिमिट असू शकतं. हिअर लोअर लिमिट इज मेन्शन्ड अँड हिअर अप्पर लिमिट इज गिवन. इथे लोअर लिमिट दाखवलेलं असतं आणि इथे अप्पर लिमिट दाखवलेलं असतं. कुठे? इंटिग्रेशन विथ लिमिट मध्ये. इथे मात्र लिमिट्स दिलेले नाही, कारण हे कसं आहे, दिस इज इंटिग्रेशन विदाउट लिमिट. दिस इज इंटिग्रेशन विदाउट लिमिट. आणि जेव्हा विदाउट लिमिट असेल तेव्हा हा सी जो आहे हा असतोच. हा फार महत्वाचा आहे, हा द्यावाच लागेल. इफ इंटिग्रेशन इज विदाउट लिमिट देन वी हॅव टू मेन्शन दिस कॉन्स्टंट सी. हा कॉन्स्टंट सी आपण दिलाच पाहिजे. आणि लिमिट्स जर असतील तर मात्र आपल्याला हा कॉन्स्टंट देण्याची गरज नाही. बट हिअर वी हॅव टू गिव्ह इट. आता एखादा एक्झाम्पल बघता का याच्यामध्ये? समजा असं दिलेलं आहे, इंटिग्रेशन ऑफ x रेज टू 5 dx. करा बरं याला सॉल्व. कसं करता येईल? सो फॉर्म्युला इज बिफोर अस. आपल्या समोरच फॉर्म्युला आहे. फॉर्म्युला काय सांगतो? x रेज टू n प्लस 1 म्हणजे जी पॉवर दिलेली आहे ती पॉवर काय दिली इथे 5 प्लस 1 डिवायडेड बाय n प्लस 1 म्हणजे पॉवर प्लस 1 dx प्लस c. 5 आणि 1 6 म्हणजे हे झालं x रेज टू 6 डिवायडेड बाय 6 dx प्लस c. Okay, so this formula is quite simple formula.
दुसरा अजून डिफरन्सिएशन पेक्षा जे वेगळे आहेत ना तेच फॉर्म्युले आपण बघू इथे, कारण बाकीचे तर सारखेच आहे, बेरीज वजा बाकीचे ते एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला दिसतीलच. इंटिग्रेशन ऑफ 1/x dx. तर बघा डिफरन्सिएशन मध्ये आपण काय केलं होतं, डिफरन्सिएशन ऑफ ln x इज इक्वल टू 1/x असं केलं होतं. आता इथे 1/x चं इंटिग्रेशन आहे, इट विल बी ln x. इथे हा dx नका लिहू बरं, कारण इंटिग्रेशन केलं ना तो dx गेला तिथेच. So it is ln x plus c. हा उलटा आहे फॉर्म्युला. ठीक आहे. तर आपण काही एक्झाम्पल बघू छोटेसे, म्हणजे लक्षात येईल तुम्हाला अजून. इंटिग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 2x मायनस 5 याला ब्रॅकेट मध्ये घेऊ dx. याला सॉल्व करा, सॉल्व द इंटिग्रेशन है ना. आता याला सॉल्व करायचं म्हणजे काय करावं लागेल आपल्याला, इथे बेरीज वजाबाकी आलेली आहे त्यांना सेपरेट करा. सेपरेशन साठी आपल्याला फॉर्म्युला कुठला वापरायचा, जसं आपण डिफरन्सिएशन मध्ये केलं होतं तसंच. इंटिग्रेशन ऑफ x क्यूब हा dx त्याच्यासोबत प्लस इंटिग्रेशन ऑफ 2x dx त्याच्यासोबत मायनस इंटिग्रेशन ऑफ 5 dx. इंटिग्रेशन ऑफ x क्यूब dx काय येईल, x रेस टू 3 + 1 डिवायडेड बाय 3 + 1 म्हणजे हा झाला x रेस टू 4/4. ओके. आता याच्यासोबत लगेच तो प्लस लिहायची गरज आहे का, नाही. लगेच तो लिहिण्याची गरज नाही, तो शेवटी एकदाच लिहायचा, सगळ्यांचा मिळून एकच लिहायचा कॉन्स्टंट, प्रत्येकाचा वेगवेगळा कॉन्स्टंट लिहायचा नाही है ना. हे झालं याचं इंटिग्रेशन प्लस इंटिग्रेशन ऑफ 2x dx. आता इथे हा 2 कॉन्स्टंट आहे, इट इज इन मल्टिप्लिकेशन विथ दिस व्हेरिएबल, सो इट विल नॉट बी इंटिग्रेटेड, तो बाहेर येऊन जाईल. म्हणजे हे झालं काय, 2 इंटिग्रेशन ऑफ x dx. इंटिग्रेशन ऑफ x dx काय येतं, इंटिग्रेशन ऑफ x dx काय येईल ते, तिथेही आपल्याला x रेस टू n चा फॉर्म्युला यूज करावा लागेल. इंटिग्रेशन ऑफ x dx इज x रेस टू 1 + 1 म्हणजे x² डिवायडेड बाय 2. आणि इथे हा 2 आहेच आधीचा, म्हणजे हा 2x² डिवायडेड बाय 2. मायनस इंटिग्रेशन ऑफ 5 dx. आता डिफरन्सिएशन मध्ये पहा, आपण डिफरन्शिएट करताना
जर कॉन्स्टंट असेल तर त्या कॉन्स्टंटचं डिफरन्सिएशन आपण 0 घ्यायचो. जर तो कुठल्या व्हेरिएबल सोबत नसेल तर. इथे मात्र काय करावं लागेल तुम्हाला, 5 जो आहे हा या dx सोबत असल्यामुळे 5 ला बाहेर घ्यावं लागतं, इंटिग्रेशन ऑफ dx करावं लागतं. आणि इंटिग्रेशन ऑफ dx इज x. इंटिग्रेशन ऑफ dx इज x. म्हणजे इथे काय होईल, हा 5x मायनस 5x. आणि आता या तिघांचं झालं ना इथे इंटिग्रेशन करून, शेवटी मग आपण प्लस सी लिहू शकतो. हिअर वी विल राईट दॅट प्लस सी. अजून काही सॉल्व करण्यासारखं आहे का याच्यात? येस, हा 2 जो आहे हा कॅन्सल होऊ शकतो. सो x⁴ डिवायडेड बाय 4 प्लस 2 चालला गेला, फक्त x² राहिला, मायनस 5x प्लस c. दिस इज द फायनल आन्सर. Okay, so integration is also very simple. Few of the processes are same as that of the differential calculus, and some formulae are different. So we shall stop here right now, and in the next lecture we will see some more examples of this integral calculus. Along with that we will see the integration with limit. Okay, so see you in the next lecture. I suggest you to do practice of many examples. Those are given in the book at your home. So see you in the next lecture.